मार्च मास 16 तारीख रे मुक्ति मुख्य क्लास रे श्री भगवान प्रदान करिथिबा ज्ञानर ओडिया अनुवाद। प्रथम प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, आमे मुक्ति मुख्य क्लास रे किपरि अग्रगति करूछु ताहा किपरि जानि परिबु? श्री भगवान को उत्तर। मुक्ति मुख्य क्लास हेउछि एक पर्यायभित्तिक प्रक्रिया जहा प्रथमे आपणकर इहम समस्या गुड़िकरे साहाय्य करिथाए। मूलतः आपणकर समस्त समस्या प्रोग्राम गुड़िक हेतु उपजी थाए। तेणु आमे आपणकर प्रोग्राम गुड़िक परिवर्तन करने को चेष्टा जारी रखि थाउ, जहा द्वारा आपणकर समस्यार समाधान होई थाए किंबा एहर विलोप होई जाए। एहा आपणक सहयोग उपर निर्भर करिथाए जे आमे केते द्रुत बा मंथर गति रे आगको बढ़िबु। तेणु गोटी हेउछि आमे आपणको साहाय्य करूछु, अन्यटी हेउछि आपण मध्य सहयोग करूछंती। एथिरे दुई जण जड़ित अटंती। आपणकर सहयोगर अर्थ हेउछि आपणकर केते अधिक विश्वास अछि एवं आपणकर केते गभीर बंधन अछि ताहा उपरे आमे आपणको केते अधिक साहाय्य करि परिबु ताहा निर्भर करिवो। गभीर बंधन थिबा द्वारा आमे जेते अधिक साहाय्य करि परिबु, दुर्बल बंधन थिबा स्थान रे आमे साहाय्य करिबा कष्टकर होई जाय थाए। बंधन आपण मानको आम सहित संयोग करुथिबा वैद्युतिक तार परि अटे, जहा आपण को आम सहित जोड़ुछि। जोड़ी होइथिले करेंट एहा मध्य दे जीव एवं एहा आपण को साहाय्य करिवो। जदि तारटी सठिक स्थान रे नाही तेबे आपण को शक्ति प्रसारित करिबा कष्टकर हुए। सेथिपई आपण देखिबाकू पाइबे जे जो मानकर एक सुंदर बंधन अछि सेमानक जीवन रे अनेक चमत्कार घटू अछि। मात्र जो मानकर बंधन नाही सेमानक जीवन रे चमत्कार करिबा बहुत कष्टसाध्य अटे। तेणु आमर सर्वाधिक ध्यान प्रथमे इहम उपरे एवं सांसारिक समस्या उपरे जहा समाधान होई पारे किंबा सेगुड़िक विलोप मध्य होई जाई पारे। परवर्ती समय रे आमे मुक्ति आड़कू जाऊ। अनेक लोक मुक्ति पाउछंती एवं अनेक अछंती जो माने एबे जीवन मुक्त स्थिति रे अछंती। वर्तमान मुक्ति हेउछि प्रथम पदक्षेप जहा परवर्ती समय रे जीवन मुक्ति रे परिणत हेबो। सरल भाव रे कहिबाकू गले मुक्ति हेउछि एक स्थिति जहा आसे एवं जाए। जीवन मुक्ति हेउछि एक स्थायी स्थिति। एहा ही हेउछि एहा मध्य रे पार्थक्य। जदिओ आउ किछि छोट छोट पार्थक्य रहिछि जहा को आपण सेठारे पहुंचीबा परे आपे आपे बुझी पारिबे। तृतीय हेउछि भगवत साक्षात्कार अनुभव जहा अनेक लोक प्राप्त करिसंती। जेतेबेले सेमाने भगवत शब्दर उपयोग करंती एहा आपण माने बुझुथिबा भली न थाए, मात्र एहा एक मार्ग रे होई थाए जहाको आमे बुझी पारि थाउ एवं ताहा आपण मानक पई स्पष्ट होई जाए। तेणु आमे एही तीनोटी जिनिस मुक्ति, जीवन मुक्ति एवं भगवत साक्षात्कार स्थिति उपरे ध्यान देउछु। तेणु आपण मुक्त होई पारंती किंबा जीवन मुक्त होई पारंती। आपण जीवन मुक्त होई पारंती, भगवत साक्षात्कार अनुभव प्राप्त करि पारंती किंबा आपण जीवन मुक्त होई पारंती मात्र भगवत साक्षात्कार अनुभव प्राप्त न करि पारंती। आपण भगवत साक्षात्कार अनुभव प्राप्त करि पारंती किंतु जीवन मुक्त होई न पारंती। कौनसी भी जिनिस संभवतः घटी पारे। आपण जीवन मुक्त हेबा सहित भगवत साक्षात्कार अनुभव प्राप्त करिथाई पारंती, ताहा मध्य संभव अटे।
ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହା ଏବେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଘଟୁଅଛି, ଯାହାକି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିବାର ଥିଲା। ଏହା ଘଟିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, କାହା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏହା ମୂଳତଃ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ବିଶେଷ ରୂପରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାରମ୍ଭ। ଆମେ ନାମଦେବଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି, ନାମଦେବ ଓ ଜ୍ଞାନଦେବ ଥରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ବିକାନିରରେ ସେହି କୂଅ ଏବେ ବି ରହିଛି। ନାମଦେବ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନଦେବ ଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଳସ୍ତରକୁ ଉପରକୁ ଆଣି ସିଧା ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରିବେ। ଆମର ପଥ ହେଉଛି ନାମଦେବଙ୍କର ପଥ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କେବଳ କୃପା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କୃପା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ, ଯଥା ପିତା, ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ପରି କିଛି ବି ମାନବୀୟ ବନ୍ଧନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତେବେ କୃପା ସେହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତେବେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇହମ୍ ଏବଂ ପରମର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ବର୍ଷେ ବା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ବା 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ କହୁନାହୁଁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ ନୀରବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବସି ରହୁଥିଲେ, କିଛି କାମ କରୁନଥିଲେ। ସେ କରଜ ଶୁଝିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଲା ଓ ସେ ନିଜର କରଜ ଶୁଝିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଏହି ବନ୍ଧନ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀର ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସେତେ ଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ କିପରି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏହା ଏକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏହା ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରାବାହିକତା ଏବଂ ଏହା ନାମଦେବଙ୍କ ପଦ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧନ ଥାଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସରଳ ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କିପରି ଆମେରିକାରେ ଏକ ଭାଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ, ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାର କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ସହରରେ ରହୁଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ନ୍ୟୁୟର୍କ କିମ୍ବା ମସ୍କୋ କିମ୍ବା ବେଜିଂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧନ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ, ତାହା ଆଦୌ ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଆମେ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କାହାର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯାହା କଳ୍ପନାତୀତ, ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କୌଣସି କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅକୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ,
ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ନଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହୁଁ। ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହୁଁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନେ ସେହିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅକୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ କୋଟିପତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ବା ତାପରେ ସେ କହିବ ଯେ ଏହା ମୋର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ମୋର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କରାଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମହାନ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭଲ କର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କୃତଘ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମୃତବତ୍ ଲୋକକୁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ସରଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ PhD କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ, ଆମେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେଉଥିବାର ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବାର ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମାନବ ଜାତି ଏହା କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିଃସର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଈଶ୍ୱର କେବେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନାହୁଁ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରେମ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ହତ୍ୟାକାରୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହିପରି କିଛି ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନଥାଏ, କାରଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଏହି ବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁ।
ଏହି ସଂଯୋଗ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ କୋଷ ପରି। ଏହି କୋଷ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି କୋଷ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ଅଂଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର। ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଅଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସମଗ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଅଂଶ। ଆପଣ ସମଗ୍ର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନୋମ ଏବଂ DNA ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ସଂସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଏହି DNA ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ରହିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଜିନୋମ ରହିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅଂଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଝିରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ତଥାପି ଏକ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥାଏ। ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ହିଁ ଆମେ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ବନ୍ଧନ କିପରି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବନ୍ଧନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିଥାଉ। ଏହି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତିସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯଦି ମୋର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ନୁହେଁ, ମନ ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ କର୍ମ ମୋର କାହିଁକି? କାରଣ ମନ କର୍ମ ସହିତ ସମାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। କର୍ମ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମ ମୋର କର୍ମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବେ, ସେହି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବେ, ଆପଣ ସେହି ଗ୍ରାମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ସହରରେ ରହିବା, ଏପରିକି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କର୍ମ ତ କର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ମୋର, ଆମର ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହଁ କୁହନ୍ତି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଜଗର ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଜଗରକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ହର୍ନ ବଜାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜଗରଟି ହଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା।
ଯେହେତୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟିଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଧୀର ଏବଂ ମନ୍ଥର ଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ନ ନେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାପର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ସେ ଅଜଗର ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଜଗରଟି ମରିଗଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 3ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ମ ଅଜଗର ପରି ଥିଲା। ତାହା ହିଁ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ପାଇଲଟମାନେ ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପାଇଲଟକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ କର୍ମ। ତାହା ମୋର କର୍ମ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଥିଲେ ଯାହା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କିଛି କର୍ମ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ନେବେ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ପରିବାରକୁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ କିଛି ପିଢ଼ି ଧରି ଦିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଦିନରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାରର କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନ ସମୟରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନ ମୂଳତଃ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଟେ। କର୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବେ କି? ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଆମା ଭଗବାନ ଏହି ଗ୍ରହରେ ନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମେ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କି ଭଗବତୀ ଓ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଉପରେ ବସି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଚମତ୍କାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେହିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବୁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା କରିଚାଲିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଆମର ଏଠାରେ ରହି ମୁକ୍ତିର ଚମତ୍କାର କରିବା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କରିବୁ, ଯାହା ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦଳେ ଲୋକ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥ, ବିବାହ ପାଇଁ
225 ପ୍ରକାରର ବାସନ ଏବଂ ଗୃହ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନେ କଳ୍କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର କଳ୍କି ସଂସ୍ଥା ଓ କଳ୍କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମର ଏପରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ କି ଆମର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କରିପାରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କ କେଉଁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସେମାନେ ତାହା କରିବେ। ଏହି ଦେଶରେ ଜଣେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାହା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଜଣକ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା, ଛୋଟ ଭଗବାନ ହେବା। ଥରେ ଏହା ଘଟିଲେ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ହେବ ନା ଏହା ଜାରି ରହିବ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ଲାସକୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବା ଜୀବନମୁକ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେପରି ଏହି ଭୂଲୋକକୁ ଆଉ ଯେପରି ଫେରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ଲୋକରୁ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ 13 ନମ୍ବର ଲୋକକୁ ଗଲେ ଆପଣ 12 ନମ୍ବର ଲୋକକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ 14 ନମ୍ବର ଲୋକକୁ ଯିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୂଲୋକରେ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଛୋଟ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଦେବତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ପରମଜ୍ୟୋତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅଂଶ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅଛି, ମାତ୍ର ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଏହା ସବୁ ସେଠାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଯେଉଁମାନେ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ନିଆଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ତାପରେ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୂଲୋକରେ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି? ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍କର୍ମ ରହିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ତୁଳନା ନଥାଏ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ କୃପା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ବା ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ସରଳ ଏବଂ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯଦି ସବୁକିଛି ଏକ ଭ୍ରମ, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସବୁକିଛି ଏକ ଭ୍ରମ, ସବୁକିଛି ମାୟା। ବାସ୍ତବ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଆଇ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ମୁଁ ବୋଲି କହୁ। କେବଳ ମୁଁ ଅଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅମର। ଏପରି ଏକ ସମୟ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ନଥିଲା। ଏପରି ସମୟ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋସେସଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଈଶ୍ୱର ହେବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ୟାହୱେ କହିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା, ମୁଁ ତାହା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅସ୍ମି କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏସ୍ମି କହିପାରିବେ। କେବଳ ମୁଁ ଅଛି, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମାୟା। ଅବଶ୍ୟ ମାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁକିଛିକୁ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ମାୟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ହେଉଛି ସଂସାରର ସାର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ସେହି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରେମ କାରଣ ରହିତ
ଏବଂ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମାୟା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଉଦୀୟମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗଣନା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେବି। ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ଦେଖୁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ, ଚମତ୍କାରର ପରିସରକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟିତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯଦି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କର୍ମ ଭୋଗ କରିସାରିଛି, ତେବେ ଏହି କର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ କର୍ମ କାହିଁକି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ କହୁ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏକ ଢାଞ୍ଚା। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଊର୍ଜା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଏହା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବୃତ୍ତିଗତ ପେଶା କ'ଣ ଥିଲା? କେତେ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜଟିଳ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆପଣ ଅସଂଖ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଘରଟି ମୂଳତଃ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗା ଖାଲି କରି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲୁ। ସେମାନେ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ମୂଳତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଟନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତି।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ସବୁ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂଚନା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯଦି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବ ତେବେ ମାନବ ସମାଜ କିପରି ବେକାର ହୋଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏହା କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜପ କର୍ମଣ ବନ୍ଧାତ୍ ବିମୁକ୍ତି ହିଁ ପୂରଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କାମ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିପରି ଲୋକମାନେ କାମ ବିନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏବେ ସେହି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି କାମ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ମାନବ ସମାଜରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିବ। କମ୍ ଲୋକ ବିବାହ କରିବେ, ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, 81,000 କଳ୍କି ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଆମା ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମା ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ପରମଜ୍ୟୋତି ଭଗବତୀ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଗତି ରକେଟ୍ ପରି ଦ୍ରୁତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କଦାପି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେବା ଏବଂ ଇହମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଲ କଥା। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶେଷତା ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବୁ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷତା। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ବାଛିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ,
ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହେବା, ଆମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ମାୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ତାହା କରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ମାୟା ଏବଂ ମାୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାୟା ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଚୟନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବା ବହୁତ କଠିନ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେଇଠି ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସୁଛନ୍ତି। କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ବଦଳିଛି। ସବୁ କିଛି ସମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ସବୁ କିଛି ସମାନ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଉପରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ କହିଲୁ, ହଁ, ଆମକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା। ସବୁଠାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ମହାକୁମ୍ଭର ମହତ୍ଵ କ'ଣ?
ମାନବ ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୂହିକ ମାନବ ଅଚେତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ମନ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅବଚେତନ ମନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଟିକିଏ ଗଭୀର ଏବଂ ଚେତନ ମନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହୁଏତ କିଛି ହଜାର ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତଳେ ସାମୂହିକ ମାନବ ଅଚେତନ ମନ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଆନୁମାନିକ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କାର୍ଲ ହ୍ୟୁମ୍। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚେତନ ମନରେ ନଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ କି କେବେ ପଢ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ, କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ସହ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅତୀତରେ ଥିଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତିର ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଯିବେ, ମାନବ ଜାତିର ଅତୀତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏବେ ବି ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଚେତନ ମନକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଅବଚେତନ ମନ ଅଛି। ଆପଣ ଅବଚେତନକୁ ଯାଇ ତାହା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପଛରେ ଅଛି ସାମୂହିକ ଅଚେତନ ମନ। ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ସେଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁର ମୂଳ କେବଳ ଅବଚେତନରେ ଥାଏ, ଆପଣ ତାହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଅଚେତନରେ ଗଭୀରତାରେ ଥାଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇହମ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ସେଠାରୁ ଆସେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଏକ ରିକ୍ସା କିଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଅଟକି ନ ଯାଇ ଏକ ହାତଟଣା ରିକ୍ସାରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସାକୁ ଗଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପୁଣି ବିଫଳ ହେଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଗଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୂଳତଃ ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ସେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କାମ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଛାଡ଼ି ଏକ ଲରି କିଣିଲେ। ତାହା ନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଲରି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିଛି ଘଟିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇ ବସିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପରିବାର ଓ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥହୀନ ଓ ରୋଜଗାରବିହୀନ କରି ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଚେତନରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ମଜାଦାର ଘଟଣା ଅଚେତନରେ ଘଟେ। ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଜବ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସେହି ରୋଗ ଚାଲିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରୁ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମହାକୁମ୍ଭର ବିଶେଷତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମହାକୁମ୍ଭର ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ମହାକୁମ୍ଭ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମାନବ ଜାତିର ସାମୂହିକ ଅଚେତନ ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏହା ସାମୂହିକ ଅଚେତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏପରି ଜନସମାଗମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପ୍ରତି 144 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ସାମୂହିକ ମାନବ ଅଚେତନ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସାମୂହିକ ମାନବ ଅଚେତନ ମନ କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଗ୍ୟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଅତୀତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୁରାତନ ଇତିହାସରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେହି ସବୁ କିଛି ପୁନର୍ବାର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସନାତନ ଧର୍ମ ନିଜେ ନିଜର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏହା ହିଁ ଏହି କୁମ୍ଭ ମେଳାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଆମା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚା କାନ୍ଥରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁବା ପରି। କେହି ଜଣେ
ଏକ ଦୌଡ଼ି ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟାଣିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଠେଲିବି। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଜୀବନ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ମକାଲି ଘୋଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଜୀବନମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 81,000 ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ମୋତେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଣଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।